వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణం 25వ వార్డులో ప్రజల కోరిక మేరకు మాజీ కౌన్సిలర్ ప్రభాకర్ గౌడ్ నేడు మంచినీటి బోరును రిపేరు చేయించారు. దీంతో వార్డు ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కౌన్సిలర్కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభాకర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న 25వ వార్డు అభివృద్ధి కోసం రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా కష్టపడి వార్డులో ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి సహకారంతో 50 లక్షల రూపాయలతో సీసీ రోడ్లు, మురుగు కాలువలను పూర్తి చేయడం జరిగిందని అన్నారు. అదేవిధంగా ఇంకా 30 లక్షల రూపాయలతో అభివృద్ధి పనులకు టెండర్లు పిలవడం జరిగిందని, త్వరలో మిగతా పనులు కూడా పూర్తి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మొహమ్మద్ అహ్మద్, మొహమ్మద్ ముజీబ్, మొహమ్మద్ షఫీ, పరమేష్, మొహమ్మద్ హబీబ్, వెంకటమ్మ మరియు వార్డు యువకులు, మహిళలు పాల్గొన్నారు. आज यहाँ पे वार्ड नंबर 25 में एक वार्ड नंबर 25 की आवाम को एक बहुत बड़ी खुशी का मौका है कि आज यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 25 में कईयों लोगों को पानी की किल्लत थी, तो आज उसको नज़र में रखते हुए हमारे काउंसलर साहब प्रभाकर गौड़ साहब एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे 3 बोर लाने का आज हुआ है मौका। बहुत खुशी की बात है। इस मौके पे लोगों को परेशानी हो रही थी कि पानी के लिए, आज गौड़ साहब वही देखकर आज यहाँ पे बोर का काम हो गया, मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद आज ये वीडियो लिया जा रहा है। आज आवाम बहुत परेशान थी, आज खुशी का मौका है। और कईयों वार्ड में कईयों काम हुए, कम से कम 50 लाख रुपए के काम आज वार्ड में हुए हैं। और आज हमारे को एक खुशनसीबी की मौका है कि हमारे पास ऐसे आज काउंसलर है, लोग हैं कि काउंसलर रहने के बाद फ़ोन भी नहीं उठाते, पिलुस्ते पल के लेता बोले तो हमारे गौड़ साहब बोले जैसी बात मैं आज बता रहा हूँ। आज कईयों वार्ड में हमारे काम, कई मुसीबत रहने दो, कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो, मानवत्वाన్ని ఆలోచించి ముంగల నడిచే వ్యక్తి प्रभाकर गौड़ बोल के मैं आज बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हर एक के काम में रहने वाले, हर एक के सामने रहने वाले, मुसीबत रहने दो, शादी रहने दो, गरीबों की मदद में रहने दो। आज चेयरमैन मैडम भी परसों बोल के गए, अंदर कंटे ఎక్కువ ఇల్లు 25 में आज रावड़म जरगिंदी बोल के हमारे चेयरमैन मैडम भी बोले। और मर्रेड शिवाजी चौक से मर्रेडपल्ली की रोड आज काम चल रहा है, कंप्लीट हो गया है वर्क। बहुत खुशी की बात है। ऐसा हार्ड वर्कर हमारे प्रभाकर गौड़ साहब है और हमेशा इंसानियत को लेके मानवत्వం చూసి ముంగల నడిచే వ్యక్తి ప్రభాకర్ గౌడ్ అని నేను చెప్పుకుంటున్నా। ఈరోజు आज हमारे वार्ड में रोड सीसी रोड सैंक्शंस में है, ड्रेनेज का काम हो गया है, पानी का काम हो गया है, आगे रुपकाला है। लोगों को पानी भरने के लिए प्रॉब्लम नहीं रहना बोल के हमारे गौड़ साहब कईयों दिन से जुस्तजू करके एमएलए साहब से आज यहाँ पे लाने वाले। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मनोहर रेड्डी साहब का। ये उन्होंने बोल रहे काम कुछ भी रहने दो, मैं हूँ तुम्हारे को बोल रहे उन्होंने। आज वैसे एमएलए आज हमारे को रहना आज हमारी खुशनसीबी की बात है। लोग बहुत बोलते रहते हैं उनका इनका, अपन कुछ भी लेके नहीं चलना काम। लेकिन एक गलती मैं बताना चाह रहा हूँ प्रभाकर गौड़ साहब की, तप्पू जुप्पिस्ता गौड़ साहब विरोध काम कराते बोलते नहीं, वो एक प्रॉब्लम है गौड़ साहब के पास। कईयों काम कराए लेकिन बोलते नहीं, बताते नहीं। वो 4 आने का काम करा के 12 आने का मीडिया इशू करना वो गौड़ साहब के पास नहीं है। काम कराना मकसद है, ఇష్యూ करना मकसद नहीं है। लोगों को ప్రాబ్లం ని పరిష్కరించాలని గౌడ్ సాబ్ ఆలోచన ఉన్నది। నేను ఇటువంటి వ్యక్తిని మా వార్డులో ఉన్నందుకు నేను చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నా। ఈ రోజు చాలా మంచి ఇటువంటి వ్యక్తి మన మధ్యలో ఉన్నారంటే చాలా సంతోషం మనకు। ఈ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను। బాధలను మేము నాయకులకు తప్ప ఎవరికి చెప్పలేము, అంత ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి పోలేము। ఎందుకంటే వార్డు ఇక్కడ బాధ్యతలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ప్రశ్నించే తత్వం మా ఒంట్లో ఉన్నది, ప్రశ్నిస్తాం। ఇదే విధంగా ఇదే పని కాదు, బోరే కాదు, రోడ్డు కానీ మోర్లు కానీ రోడ్లు వేసిండు, మోర్లు కట్టించిండు। ఆ విషయం నేను మొన్న ఎప్పుడు వేయలేడని చెప్పలేదు। వాటర్ ప్రాబ్లం మెయిన్ ఎండాకాలం వేసవికాలం వస్తుంది కాబట్టి అన్న మా వార్డులో వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది। ఎందుకంటే కడవలు మోసిన బాధ్యత నేను మొన్న కూడా ఈ ప్రెస్ ముందల ఇదే విషయం చెప్పిన, కడవలు మోసింది నేను, నా కడవలు తీసి ఎలగొట్టింది నన్ను, మీకు అక్కడ పోయి నేను నిజం నిరూపిస్తా అని
మీకు చెప్తున్నా. అదేవిధంగా అందుకోసం ఇక్కడ మళ్ళా రెస్పాన్స్ అయ్యి అదే అన్న ప్రభాకర్ అన్న పరమేష్ ఏమైంది మరి ఇట్లెట్లా జరిగింది అని అడిగితే నిజమా వాస్తవమా మీరు ముందలుండి దీన్ని సమస్యను పరిష్కరించాలంటే వెంటనే ముందు ఈరోజు రెండు రోజులు వేసిన సంఘటనకు ఈరోజు ముందు మీ ముందలే బోర్ ఉంది, మరో బోరు వేయించడం జరిగింది. ఇలాగే కార్యక్రమాలు ముందు కొనసాగించాలని మా ఇలాంటి బాధ్యతలు ఎన్నెన్నో పెద్ద ఎత్తున తీసుకోవాలని సెలవు తీసుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ఇక్కడ బోర్ గురించి ఎన్నోసార్లు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ఆయన కూడా మస్తు సార్లుగా ప్రయత్నం చేసిండు. అప్పుడు విఫలమైంది. ఎందుకంటే సహకరించలేదు వాళ్ళు, ప్రభుత్వం వాళ్ళు సహకరించలేదు, అప్పుడు మున్సిపల్ సహకరించలేదు. ఆయన ఎంతో ప్రయత్నం చేసి ఎక్కడ మోటార్లు ఖరాబ్ అయితే అక్కడ మోటార్లు వేయించిండు. ఎప్పుడు పిలిస్తే పలికేటట్టుగా మాకు అందుబాటులోనే ఉన్నాడు. ఎలాంటి ఎప్పుడు ఇబ్బంది రాలేదు ఆయన నుంచి. ఈరోజు చేసిన పనిని గొప్పగా ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. ఈ రోజటి వరకు ఏ పని చేసినా నేను ఈ పని చేసినా అని చెప్పుకోలేదు. కాబట్టి ఎవరో నిన్న మొన్న ఒక పని చేసి 10 రకాలుగా చెప్పుకోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. చెప్పిన పనికి గొప్ప చెప్పుకోకుండా ఉండడము ఆయన గొప్ప వ్యక్తిత్వము. ఎప్పటికీ ఇట్లాంటి కౌన్సిలరే మాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఎప్పటి ప్రతి వ్యక్తికి ఏదైనా ఇబ్బంది ఉండొచ్చు, ఒక్కసారి లేపకపోవచ్చు. అది తప్పు అని మనం అనుకుంటే ఎట్లా తప్పు అనుకుంటే ఏదైనా వర్క్లో ఉండొచ్చు. ఖచ్చితంగా ఫోన్ చేసిన ప్రతిసారి వెంటనే రెస్పాన్స్ అవుతాడు. ఒకవేళ ఫోన్ చూసుకుంటే వెంటనే ఆ ఫోన్ చేస్తాడు. మాకైతే ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు ఇబ్బందులు జరగలేదు, ఇప్పటి వరకు కూడా జరగలేదు. ఇప్పుడు జరగాయని కూడా మేము కూడా ఆయన తరఫు నుంచి మేము కూడా మాట ఇస్తున్నాం. మేమైతే ఎప్పుడు జరగలేదు ఇట్లా. కానీ ఎవరో ఎందుకు అట్లా ఆయన మీద చెప్తున్నారో మాకైతే అర్థం కావట్లేదు కదా. ఆయన ఎప్పుడు గల్లీలో తిరుగుతాడు. మరంటే సాధారణ వ్యక్తులు అని అనుకోకుండా నా వాళ్ళు, నా కచ్చలేళ్ళు, నా గల్లీ వాళ్ళు అన్నట్టుగానే మాట్లాడతాడు. ఇంటికి పోయినా మంచి రెస్పాన్స్. ఆయనతో పాటు కూర్చునేట్టుకొని మాకు అందరికీ మంచిగా మాట్లాడతారు. ఏదన్నా సలహా ఉంటే చెప్తారు, మా బాధలు ఉంటే అర్థం చేసుకుంటాడు. అంటే నేను ఉన్నారా అన్నిటికీ, మీకు ఏదైనా సమస్య వస్తే చెప్తా అని చెప్పి ఇంతవరకు అయితే చెప్పిండు. అట్లాంటి మాటలు ఎందుకు చెప్పిండో మాకైతే అర్థం కాలేదు. ఆయన ఎనీ టైం ఫోన్ అందుబాటులోనే ఉంటుంది. మాకైతే ఎప్పటికీ మంచి వ్యక్తినే. మాకు ఫోన్లు ఎప్పుడైనా సరే రిసీవ్ చేస్తాడు. ఈరోజు 25 వార్డులలో బోరింగ్ రిపేర్స్ ఉండే అవి చేయించడం జరిగింది. అయితే గత 5 సంవత్సరాలుగా నేను ప్రజల అందుబాటులో ఉంటున్నా. దాదాపు వాళ్ళు 50 లక్షల వరకు చేసిన సీసీలు, డ్రైన్లు కానీ ఏ రోజు నేను మీడియాలో కానీ అక్కడ కానీ చెప్పలేదు, షో చేయలేదు. నేను వర్కర్ని, ప్రజాసేవ చేసేటోని, షో చేసేటోని కాదు. ప్రజల ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా అది సగం రాత్రికైనా ఫోన్ చేస్తే నేను వచ్చి వాళ్ళ సమస్యను తీర్చే నాయకుడిగా నాకు ఇక్కడ ఈ వార్డులో మన్ననలు పొందిన దాదాపు ఇంకా 30 లక్షల రూపాయలు వరకు నాకు వచ్చింది ఆల్రెడీ. టెండర్ అవుతున్నాయి. దాంట్లో గిట మిగతా డ్రైన్లు అన్నీ చేపిస్తానని ప్రజలకు మాట ఇచ్చిన. అలాగే దాదాపుగా 3-4 బోర్లు శాంక్షన్ అయినాయి. మొన్ననే మున్సిపల్ 5 లక్షల రూపాయలు పెట్టించినాము దిగేటప్పుడు. ఆ 5 లక్షలలో బోర్లు పెట్టి మొత్తం ఇంకా ఎక్కడైతే బోర్లు సమస్య ఉందో అది తీర్చడం ప్రయత్నం. వాస్తవానికి బోరు లేట్ అయింది వాస్తవమే. అది శాంక్షన్ లేట్ అయినందు వల్ల నేను వేయలేకపోయినా. వేస్తాను చెప్పిన వీళ్ళకు ఆ ఒక్క బోరు ఒకటే ఉంది. వాళ్ళు అన్ని బోర్లు వేయించిన, ఎక్కడ బోరు ఖరాబ్ అయినా అక్కడ మోటార్లు వేయించిన, సొంత డబ్బులతోనే వేయించిన. నేను ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు మీడియాలలో, సొంత డబ్బులతోనే వేయించిన. ప్రజా సమస్యలు ఏమున్నా ఇక్కడ కాదు, బండబ్బాయి కానీ ఇక్కడ పైన బండబ్బాయి పీపుల్స్ కాలేజ్ దగ్గర కానీ, గాంధీ మన గరీబ్ నగర్ షౌకత్ అలీ మస్జిద్ కానీ, మరి ఇక్కడ గిరి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర మధ్య ఏమో బోర్లు ఖరాబ్ అయినా మోటార్లు వేయించిన. ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ గిట సొంత డబ్బులతో మోటార్లు వేయించిన. ఏ మోటార్లు ఖరాబ్ అయినా ఇక్కడ ఒక బోరింగ్ ఉంటుంది, అక్కడ గిట ఎప్పుడు ఖరాబ్ అయినా నేను వేయించిన. అన్ని విధాలుగా మేము పనిచేసాం. వాళ్ళలో కొంతమంది తెలియక ఏదో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమో చేసేది ఉంటే గత 5 సంవత్సరాల్లో ప్రజలు ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నప్పుడు చేసేది ఉంటే చేయక ఇప్పుడు ఏదో రాజకీయాలు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏదో షో చేయాలని చెప్పడం పద్ధతి కాదు. చేయండి పని, మంచి పని చేస్తే తప్పకుండా సహకరిస్తాం. మేము వ్యతిరేకం కాదు. చేయండి, మంచి పనులు చేయండి తప్పకుండా. మనం 20 వాళ్ళ ప్రజల సమస్యలు తీర్చడానికి మనం పనిచేస్తున్నాం. నాయకులుగా పనిచేయాలి కానీ ఏదో డబ్బా కొట్టుకునే విధంగా పనిచేయొద్దు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. देखा